सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। साथ न चालै बिन भजन, बिख्या सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी के अध्याय 31वें विच अज आपां शौ सुहागण का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी ने कीर्तन की शुभ रीत चलाई। सवा पहर रात रहिंदी ते हमेशा उठ पैंदे सन। अनेकां सिख सेवक चल के आउंदे सन। दर्शन करके मन वांछित फल प्राप्त करते सन। कई दिल विच सेवा धारण करके उत्थे ही रहिंदे सन ते कई गुरु जी दे बचन सुन के घरां नूं चले जांदे सन। हर समय लंगर चलदा सी। किरपालू गुरु जी ने ऐसी रीत चला रखी सी। धर्मसाल जो बहुत सुंदर सी, उस विच बैठ के सत्संग करते सन। कुछ दिन बाद भाई मरदाना अते भाई बाला जी नूं नाल लैके किसी होर स्थान वाल चल पए। सारी संगत ने मिल के बड़ा प्रेम किया। सतगुरु जी ने तद सब नूं धीरज दिता ते कहा, कुछ दिनों बाद फिर मिलांगे। इस थां बैठ के सब कीर्तन करो। जिस नगर का नाम सियालकोट है, उस शहर के बाहर जाके डेरा ला लिया। जब काफ़ी समा बैठ के बताया तो गुरु जी ने भाई मरदाने नूं इस तरह बचन किया, सोने का टका नगर विच लैके जाओ अते सच अते झूठ मुल लैके आओ। आग्या मन के भाई मरदाने ने सोने का टका लै लिया ते नगर विच उत्थे चला गया जिथे बाजार सी अते एक दुकान ते जाके पुछण लगा, तुहाडे पास जे सच झूठ है तां सोने का एक टका लवो ते उस दे बदले मैनू सच अते झूठ दे दिओ। वो सारे बाजार पुछदा फिरिया। सारे सुन के हैरान हुंदे सन, पर सच झूठ देना कोई नहीं सी मनदा। एक बाणीए नूं जद जाके पुछया, उसने सोने का टका अपने हथ विच लै लिया ते एक कागज़ उत्ते लिख दिता, जिउणा झूठ है अते मरना सच है। वह कागज़ लैके भाई मरदाना वापस आ गया अते उत्थे पहुँच गया जिथे गुरु जी बैठे सन। कहण लगा, मैं बहुत फिरिया हाँ, किसी दे पास भी यह सौदा नहीं वेख्या। यह सुन के एक बाणीए ने मैनू एक कागज़ दिता है। इस कागज़ ते की लिखिया है, पढ़ के जान लो। कागज़ वेख के गुरु जी बोले, ठीक ही तू चंगा सौदा लियांदा है। जिस व्यक्ति ने यह सौदा वेचा है उसनों मेरे पास बुला के लियाओ। भाई मरदाना जी फिर उस बाणीए पास गए अते बाणीए नूं जाके कहा, तुसी जिहड़ा सौदा दिता सी साडे मालक ने वह परख के खरा वेख्या है अते उन्हां ने उसकी बहुत शलाघा की है। वह नगर के बाहर एक थां बैठे हैं अते उन्हां ने तुहानूं अपने पास बुलाया है। एक बार चल के उन्हां नूं मिल लो, फिर वापस अपनी दुकान ते आ जाना। बाणिया कन्नां नाल यह गल सुन के उस स्थान वाल चल पिया जिथे गुरु जी बिराज रहे सन। दुखां दा नाश करन वाले भाव गुरु जी दा फकीरी पेस वेख के चरण कमलों ते वंदना की। प्रेम धारण करके नेड़े बैठ गया। उसनों वेख के गुरु जी बोले, हे शाह जी, दसो तुहाडा की नाम है, किस दा उपदेश हिरदे विच धारण किया है, जीवन झूठ अते मरना सच जाणिया है, किवें बना के ये गल लिखी है। बाणिया दोवें हथ जोड़ के बोलिया, हे मुक्ति दाते संत जी, मैं सच कहंदा हाँ, जग वाले मैनू मूले नाम नाल बुलाउंदे हन। जिहड़ा इस तरह का ज्ञान है वह आप जी के अनुसार है। जिसनों चाहुंदे हो उसनों ज्ञान दे दिंदे हो। सच झूठ
ਸਭ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁਦੀ ਦੂਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਸੀਰਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਅਤੇ ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੌ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਰਦਾਨੇ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਾਰ ਭੀੜ ਵੇਖੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਪਖੰਡੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਅਡੰਬਰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਪਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਕਰਾਲ ਲੜਾਈ ਮਚ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਈ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚ ਗਈ। ਬਲਵਾਨ ਮਾੜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸਤਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ
ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲੁੱਟ ਲਵੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸਚਰਜ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੜਾਵਾ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਖੰਡੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸੀ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਰੰਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਆਏ ਸਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤਦ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੂਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 31ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।